यूके दे यूरोप के दर्शकों का कांची टीवी ते निघा स्वागत। तुहाडे घरां दी आन शान कांची टीवी अज दे दस्तक दे रहा फिर एक बारी सैटरडे का प्रोग्राम लैके मैं हाजिर हाँ रामदास चाहल ते मेरे नाल अज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ते जीवन ते गल करन लई बहुत सारे मेहमान भी स्टूडियो च तशरीफ फरमा ने। गल उन्हां दे नाल भी होवेगी, गल बाबा साहब नाल भी होवेगी, बाबा साहब दे जीवन दी भी होवेगी। एक पासे यूके दे विच कांची टीवी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन घर घर पहुंचा रहा, दूसरे पासे भारत बाबा साहब दे कार्टून ला के उस नूं अपमानित कर रहा। गल्लां ये भी होणगियां। अज दा ये प्रोग्राम डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिस्ट एक्शन कमेटी बर्मिंघम वालों किया जा रहा, जिहदे विच जगदेव महेजी तरसेम जनागल जी अपने सहायता पा रहे हैं। उन्हां दा भी अज कांची टीवी बहुत बहुत धन्नवाद करदी है। साडे सुखविंदर कुमार जी बूटा इटली तो 1100 यूरो कांची टीवी नूं पेंट करते हैं। असी उन्हां दा तहे दिल तो शुक्र गुजार करते हाँ। टाणी उत्ते लग्गियां दा मुੱਲ पाउंदे लखां, टाणी उत्ते लग्गियां दा मुੱਲ पाउंदे लखां, जमीन ते डिगे दे मुੱਲ पाई दे। अज उस समाज की गल करन जा रहे हैं जो जमीन ते डिग्या सी, जिस नूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उठाया। सारी जिंदगी आप उलझना भरी जिंदगी जी के सानू साडे जीवन नूं सुलझाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आओ साथियों एक बारी फिर चलते हैं साडे अज स्टूडियो च बैठे हुए मेहमानां वाल। सब तो पहला मैं थानू डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिस्ट एक्शन कमेटी बर्मिंघम दे चेयरमैन रेशम महेजी नाल तारुफ कर रहा। रेशम महेजी जय गुरुदेव जय भीम, तुहाडा कांची टीवी आउण ते निघा स्वागत। जय गुरुदेव जय भीम जय भारत। मैं सारे भारतीयों को बाबा साहब के 121वें जन्मदिन की लख लख बधाई पेश करता हाँ। चाल साहब मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, तुसीं सानूं इत्थे बुलाया। अज 14 अप्रैल जिस दिन कांची टीवी ते बाबा साहब जन्मदिन मनाया गया सीगा, मैं भी उस दिन भी इत्थे मैं शामिल सी, लेकिन उस टाइम की कमी होने करके मैनू कुछ कहने का मौका नहीं सी मिलिया। मैं चाहता हाँ कि अगर तुसीं मैनू एक मिनट दो, मैं वो जरूर कहना देना चाहता हाँ जी। वो यही है कि जो श्री गुरुदास मिशन इंटरनेशनल वाले ने अगुआ ने कांची टीवी खोलिया है, मैं उन्होंने बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ और शाबाश दिंदा है कि काम बहुत करने वाला सी। उन्होंने जेडे आगू हैं जिस तरह के रमेश कलेर जी, हंसराज बंगा जी, बलवीर कलेर जी ते पोली रंधावा जी, एक कांची टीवी चला के उन्होंने जिसकी कमी सी वो कमी पूरी की है। मैं बहुत खुश हाँ और उन्होंने बधाई दिंदा हाँ। तो मैं अपनी कौम के जिते इतने भी है मैं उन्होंने बेनती करना, जिस तरह तुम हमने दसिया भी है कि इटली तो दान आया है, उस सानू चाहिए कि जो जिस पासों भी असी कांची टीवी सहायता कर सकते हैं सानू करनी चाहिए है, क्योंकि पैसे तो बगैर कुछ नहीं होंदा। बाबा साहब ने कहा सीगा कि अगर तुसी गुलाम नूं एहसास करवा दिओ कि वो गुलाम है तो वो बगावत शुरू कर देगा जी। अच्छा कांची टीवी चलो तो पहले असी लोगों को एहसास नहीं सी करवा सकते, असी उन्होंने बाबा समेत जानत नहीं करवा सकते। कदे छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं उत्ते जेडे गए उन्होंने नहीं पता लगता था, लेकिन खुशी वाली गल है कि कांची टीवी जदों तक खुलिया है असी इत्थे आके बाबा साहब के मिशन लोगों ताईं सरोतन ताईं जागृत करा सकते हाँ। तो श्री गुरु रविदास उन्होंने भी देखो ना एक श्लोक में कहा से चावल साहब कि धर्म बिना नहीं राज चले हैं, राज बिना सब दले मले हैं। उन्होंने यही कहा कि धर्म तो बगैर कुछ नहीं होंदा, सानू धर्म वो धर्म होना भी साडा एक चाहिए, क्योंकि साडे विच बंडियां बहुत हैं तो उस तो परहेज करना चाहिए, साडा धार्मिक होना चाहिए है। तो बाबा साहब ने भी यही कहा कि जो धर्म है वो इन्ना जरूरी है, वो एक इहो जिहा प्लेटफार्म है कि जिथे असी एक झंडे थले इकट्ठे हो बैठ सकते, इकट्ठे होकर अपने कौम का फ्यूचर का सोच सकते हैं। ये धर्म है बंदे ने यूनाइट करता है। जिस तरह के तुसीं जानते हो दुनिया के किसी कोने में भी अगर किसी सिख नाल बेइंसाफी होंदी धक्का होंदा तो सिख मुजाहरे कर लग पैंदे ने, जे इस तरह मुसलमान होंदा मुसलमान मुजाहरे कर लग पैंदे ने। कहने का मतलब कि जो भी किसी हिंदू ते होंदा तो हिंदू करते हैं, ईसाइयां ते जुल्म होंदा ईसाई मुजाहरे करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा जो मेरी कौम ते धक्का होंदा किते तो कोई इकट्ठा नहीं होंदा, उसका कारण यही है कि साडे वक्रे वक्रे यकीन है, असी अपने अपने राह लगे हैं, सानू चाहिए कि असी मतलब है कि एक झंडे थले एक झंडे आना है, सानू एक 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 हाँ जी
ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ 121ਵਾਂ ਜਨਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੌਕਲੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਬੁੱਧਾ ਵਿਹਾਰਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ 121ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲੱਡੂ ਜੀ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੋਚਾਂ ਬੁਲਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਡਡਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ 25 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਆ ਡਡਲੀ ਰੋਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਡਡਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਿਓ ਇਹ ਕੋਚਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ 26 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਵੱਲ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ USA ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਏ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਸੀ ਜੀ। ਗੁੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਅੱਛਾ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਵਾ ਆ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਆਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾ ਹੈ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲਿਜਾਇਓ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨੇਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਸਬ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ DS4 ਬਣਾਈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 121ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ 28ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਗਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਠਨ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ, ਔਰ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜੇ ਜੀ, ਔਰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਾਰਵਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਾਂਚੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਏ ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਮਸਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਮਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਰੱਤੂ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਗਾਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰਗਾਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ, ਔਰ ਬੈਰਗਾਮੋ ਦੀ ਔਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਖੋਰ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵੋਟਾਂ ਅਫਸਰੀਆਂ, ਪਹਾੜੇ ਬਾਝੋਂ ਔਂਤਰੀਆਂ ਕਦ ਪਸੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਮਹੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਮਹੇ। ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਜੀ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਕਾ ਭੀਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਕਾ ਭੀਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ। ਜੀ। ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ। ਜਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੇ ਭੀਮ ਜੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੇ ਭੀਮ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਤੀ। ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਕਾ ਭੀਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਸੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਸੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੰਨੀ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਕਾ ਭੀਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਮਝ ਪਈ ਗੱਲ ਭੀਮ ਦੀ, ਸਮਝ ਪਈ ਗੱਲ ਭੀਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਪਈ ਗੱਲ ਭੀਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਰਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਣ ਭੀਮ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਮਿਲੂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਲੇ ਮਿਲੂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲ ਇਨਸਾਨ। ਛੱਡ ਕੇ ਵਹਿਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਕਾ ਭੀਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅਗਲਾ ਫਿਕਰਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਭੀਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਭੀਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ੋ ਅਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੀਮ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਭੀਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ੋ ਅਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੀਮ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਕਾ ਭੀਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸੀ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਬਥੇਰਾ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਬਥੇਰਾ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਬਥੇਰਾ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਕਾ ਭੀਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਭੀਮ ਨੇ, ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਭੀਮ, ਨੌਕਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਭੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਭੀਮ ਜੀ, ਨੌਕਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲਦੇ ਸਲੂਟ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਭੀਮ, ਨੌਕਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲਦੇ ਸਲੂਟ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੇਰਾ, ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ। ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੇਰਾ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਕਾ ਭੀਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ, ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਕਾ ਭੀਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਮਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜੱਖੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਰਥ ਰੱਤੂ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਹਰ ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੜਕੀ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੈ, ਪੂਨਮ ਸਾਂਪਲਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੋਹਣ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਂਪਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਪੂਨਮ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਨਮ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਐਂਡ ਡਬਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਿਰਜਲ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਊਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਆ, ਟੀਚਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 4 MP ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੋਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ 4 MP ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਹੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਨੇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਤ ਕਰਤ ਅਭਿਆਸ ਕੇ ਜੜ ਮਤ ਹੋਤ ਸੁਜਾਨ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਸਲ ਕੇ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਰਸਤ ਕੇ ਸੈਲ ਪਰ ਪਰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਵੀ ਉਤਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਬੰਗੜ ਗਰੀਸ ਤੋਂ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਲ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਮਦਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਲੱਡੂ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ
ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 27 ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਸ ਲਈ ਕੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 25 ਨੂੰ ਡੱਲੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਾਏਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਿਧਾਰਥ ਰੱਤੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸਥੀਆਂ ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਧਾਰਥ ਰੱਤੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪਲੰਗ ਹੈਗਾ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਟੇਬਲ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ ਔਰ ਪਲੇਟਾਂ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਜੀ ਬੁਲਵਰ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 2003 ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਲਟੈਨ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਓਰੀਜਨਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਿਧਾਰਥ ਰੱਤੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਲਿਖਤਾਂ ਜੋ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ, ਐਨੀਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਟ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਗਾਂਧੀ ਹੈਵ ਡਨ ਟੂ ਦੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲਸ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈ-ਲੱਗ ਸੀ। ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਟ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਗਾਂਧੀ ਹੈਵ ਡਨ ਟੂ ਦੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲਸ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੂਵਰ ਦੀ ਸ਼ੂਦਰਾਜ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ, ਪਰ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੋਲਿਊਮ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਜੀ। ਵੋਲਿਊਮ 1979 ਚ ਆਇਆ, ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਿਡਲਸ ਇਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਪੀ ਤਾਂ RSS ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਉਹਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5000 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਿਡਲਸ ਇਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਹੇਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਆ, ਜੋਤੀਰਾਏ ਫੁੱਲੇ ਆ, ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਆ, ਆਨੰਦਨਾਰ ਆ, ਚੋਖਾ ਮਿੱਲਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਲਕਨਾਥ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਰਿਡਲਸ ਇਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਰਤੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਰਤੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਔਰ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਟੂਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਪੈਂਟਰ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਅਵਤਾਰ ਪੈਂਟਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਭੀਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ MLA ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਵਤਾਰ ਪੈਂਟਰ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੌਧਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬਿਠਾਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਮਹੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇਸ਼ਮ ਮਹੇ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਹੁਣੀ ਰਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ 1949 ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਾਰਟੂਨ, ਉਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਟੂਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਬ੍ਰਹਮਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁਰੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਪਲ ਸਿਵਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਲੋਵਰ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਤੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 121ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਅੱਛੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਣ, ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਚਰਚਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਰ ਲਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦੀ ਟੇਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਿਸ਼ੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ? ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਮਾਨਵ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਜੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨੀ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1952 ਤੇ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 25 ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਆਨਾ ਵਿਖੇ ਕੋਚਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਔਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਮਹਾਬੁੱਧਾ ਵਿਹਾਰਾ ਹੁਕਲੀ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਜਗਦੇਵ ਮਹੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜਨਾਗਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ